आज आम जाना भगवान किए ठीक अच्छे दुईटा धर्म ग्रंथ को लेकिन आम जाना कौ धर्म ग्रंथ कौ भाया भाव में लिखा जाए गोटे है बाइबल आ गोटे है श्रीमद भागवत गीता। प्रेस लॉर्ड नमस्कार आप देखुं एबी मुडे ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज आम भगवान किए आ भगवान क्या कह जाए भगवान रो अर्थ कौन ताको आम स्पष्ट भाव में बुझा चेष्टा करवा। बहुत लोग भगवान रो अर्थ प्रायतः बुझी पारती ना बुझा मत चाहती ना जो कि आ भगवान कहले से माने आ गोटे धंदरे पड़ जाती। आज आम स्पष्ट बुझा चेष्टा करवा आपण मानक एते दूर पर्यंत आपण मानक भगवान अर्थ बुझा चेष्टा करी। चलतु भगवान अर्थ बुझा पूर्वर ये छोटिया क्लिप्सटी भिडियोटी देखा। आउ जड़े भाई कहते भगवान कौन किए आ भगवान क्या कह जाए ये भिडियोटी देखला पर आम आलोचना सहित तार अर्थ मत बुझा चेष्टा करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ नो इंट्रोड्यूस नो बकवास। चलतु आज आम जाना भगवान किए ठीक अच्छे दुईटा धर्म ग्रंथ को लेकिन आम जाना कौ धर्म ग्रंथ रे कौ भाया भाव में लिखा जाए गोटे है बाइबल आ गोटे है श्रीमद भागवत गीता ठीक अच्छे। देखो तो प्रथम आम ख्रीस्टियान मान धर्म ग्रंथ बाइबल को जीवा। देखो आज्ञा बाइबल रे कौटी सीधा सड़क भाव में लिखा जाए जे यीशु मसीह जड़े भगवान बोली हाँ लिखा जाए किंतु सीधा सड़क लिखा जाए कह जाए मते देखीदेल माने परमेश्वर को देखीदेल एमती ना भाई डायरेक्ट कह जाइथिबा दरकार एमती किसी लेखाई दरकार सेमती किसी लेखा जाए। आपण शुणु गोटे बाइबल रे लेखाई गोटे कथा लेखाई ईश्वर ए जगत को एते प्रेम कले से तांको आदित्य पुत्र को दान करदेले जहा फल तांको जी विश्वास करिवे से अविनष्ट होई अनंत जीवन लाभ करिवे से अविनष्ट होई अनंत जीवन लाभ करिवे एमिति किछि कथा कुहा जाइछि बाइबल रे ठीक अछि। ता माने एउठु बुद्धि जीवा कथा जे यीशु मसीह जणे मनुष्य से भगवान नहंती आपण ताको अनुसरण करिकी कौन परमेश्वर पाखक जाई पारिबे बुझी पारले तो सी होउचंती पथ सी होउचंती गोटे माध्यम तांको माध्यम देकी आपण परमेश्वर पाखक जाई पारिबे किंतु आपण ताको भगवान बोली कहि पारिबे नाही। आउ एपटे श्रीमद भागवत गीता रे अध्याय 10 पद ना श्लोक नंबर पाखापाखि 39 रे कुहा जाइछि जे यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन ना तदस्ति वीणा यत्सा नमया भूतम चराचरम। ता माने से कहिसंती सेठी ए जगत रे जेतिकी भी प्राणी अछंती जेतिकी भी जीव जंतु अछंती जेतिकी भी प्राणी अछंती जेतिकी भी जीव अछंती समस्त को मु बनेछि। आउ ए जगत रे एमिति कौनसी प्राणी नाही जे कि मो बिना तिष्टि जीव माने मो बिना तिष्टि की रही परिबो तेणु मो बिना अन्य गति नाही डायरेक्ट कहिसंती एमिति एई कथाटा एमिति किछि बाइबल रे सीधा सड़क भाव में कुआ जाएनी भाई जोटा कि सेइथि पई मते लागुछि यीशु मसीह को भगवान बोली कहवा कथा नुह। आपण जदि भगवान कहउचंती ताले श्री कृष्ण को कहतु बेटर हबो सी तो सबुठा खोलाम खुला डायरेक्ट कहिसंती मु ही सब किछि एमिति किछि कथा तो सेइथि पई एटा हेता शॉर्टकट रे मु आपण को कहि देली ठीक अछि। आउ ए कथा सत्य मध्य भाई मिछ नुह तेणु करी मते लागुची ख्रीस्टियान लोक बोधुए ए कथा गुड़ा को बुझी पारु नांती सेइथि पई यीशु मसीह को भगवान बोली मानुछंती कौन कहियो ताको केमिति बुझेले बुझिबे भाई पुणी गीता रे मध्य लेखा हिचंती सी परमेश्वर नुहंती सी होचंती माध्यम सी होचंती गोटे पथ तथापि बुझी पारनांती भाई तथापि कहउचंती यीशु यीशु हे भगवान कौन कहिबी एबे भी समय अच्छी भाई सुधरी जाओ बदली जाओ भगवान को चिन्ह आओ तांको सम्मान कर तांको पूजा कर तांको अर्चना कर आहरी बहुत समय अच्छी भाई कम से कम एक कथा देखी कि भगवान तुमको क्षमा तो करदेवे तो मु अनुरोध करुछि आपण मानको तेणु आज भिडियोटी एतिकी बास रही जय जगन्नाथ हर हर महादेव
जय श्री राम। एठी आमे शुणी पारिलु आउ वीडियो माध्यम रे जने भाई कहउछंती भगवान किए आउ भगवान रो अर्थ मध्य आउ कहबाक चेष्टा करछंती किंतु ताहा आपण माने ठीक बुझी पारिथिबे आउ केते दूर आपण माने मध्य बुझिबाक चेष्टा करिसंती ताठू डबल मु आपण मानकु स्पष्ट रे बुझेबाक चेष्टा करबी तार अर्थ कोन ईश्वर किए आउ काहाकू भगवान कहा जाए आउ केउ मानकू जानिबार सहज हे थाए। ए फुल वीडियो द्वारा आपण माने देखिले बुझिले आउ से भाई जन को कहउछंती भगवान तो जने कृष्ण आउ जीशु तो कहि नाहंती मु ईश्वर बोली तेबे ताकू काहे विश्वास करूछु ख्रिस्टियन माने बोली से बहुत थर ख्रिस्टियन मानकू निंदा करी से मानकू कंट्रोवर्सी टाइप रे गोटे कथा कहबाक चेष्टा करछंती किंतु चलंतु मु प्रथमे भगवान किए कोन आउ तार अर्थ कोन सेटा बुझेबाक चेष्टा करबी। भगवान हेले जो माने कि धरा पृष्ठ रे जन्म हेछंती जो माने कि खाइबार पीबार अभिलाष रे रुहंती से मानकू भगवान कहा जाए भोग अभिलाषकारी मानकू भगवान कहा जाए। आउ पदे अर्थ कहबी भगवान कहिले जो माने कि विवाह करि पारंती से मानकू भगवान कहा जाए। एटी आपण माने स्पष्ट बुझी पारुछंती तेबे ए भाई जन को कहउथिले जीशु तो भगवान नुहंती कृष्णा होउछंती भगवान तेबे हाँ ए भाई जन को ठीक कहउछंती कृष्ण ना कृष्णा से ही भगवान अटंती जेहेतु आम जीशु भगवान नुहंती से परमेश्वर परमेश्वर अर्थ आपण बुझी पारुछंती परमेश्वर हला देवता मानकर देवगण मानकर आउ भगवान मानकर राजा मानकर नेता मानकर अधिपति मानकर महान होउछंती परमेश्वर। तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से परमेश्वर अटंती भगवान नुहंती भगवान हेला जो माने कि आपण मन को कहली भगवान हेला भोग अभिलाष करि पारुथिबा जने लोक को भगवान कहा जाए भोग अभिलाष रे थिबा लोक मानकू भगवान कहा जाए जे खाइब पीब उठिब शोइब ए समस्त अभिलाष रे थिबा लोक को भगवान कहा जाए। तेबे आपण गोटे प्रश्न करि पारबे प्रभु जीशु मध्य जगत को आसी खाइबा पीबा कले तेबे ताकू काहे भगवान कहा जाए एठी आपण मानकू गोटे उत्तरटी रखा चेष्टा करी तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाह हो नथिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी 100% मनुष्य 100% ईश्वर तार बैकग्राउंड जदि आपण माने बाइबल रे पढ़िबा चेष्टा करिवे तेबे आपण माने बुझी पारबे तेबे कि ताको आपण माने भगवान कहि पारबे। आपण जदि आउ तर्जमा करबा चेष्टा करेंगे हिंदू मान शास्त्र अनुजाई से शिव हूँ कृष्णा हूँ आ गणेश हूँ जेको से जी भी हूँ ना कहीं देवता माने समस्ते विवाह थे आ समस्त जन जन पत्नी थिला समस्त जन जने आउ उपभोग करबा एंजॉय करिबार अभिलाष थिला से मानक ठारे सेथि पई से मानक कहा जाए भगवान कहा जाए। तेबे आपण माने भाबुछंती भगवान कहले जने शक्तिशाली जने महान व्यक्ति आउ जने भगवान कहले से जगतर सौरमंडल को सृष्टिकर्ता सारा जगत समस्त विश्व सृष्टिकर्ता बोली भाबुछंती आपण एही भाबिबार अर्थ भूल अटंती भगवान ताको कहा जाए स्पष्ट मु बारंबार कहूँ भगवान कहले विवाह हेथिबा लोक को ही भगवान कहा जाए जेहेतु भोग अभिलाषकारी से मान अटंती। तेबे आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट ना भोग अभिलाषी ना विवाह थिले ना आउ कौनसी ताठारे खुण थिला कौनसी दोष मध्य पाइ नथिले पूर्वर जो राजनेता माने ज्ञानी माने मंत्री माने तार दोष काढ़ा चेष्टा कले एक चिन्ह मध्य पाई पारिले नाही तेबे ताको कि आपण माने कहि पारबे भगवान बोली एतिकरी आपण माने स्पष्ट भाव बुझी पारिले आउ जानि मध्य पारिले भगवान काहाको कहा जाए
ଭଗବାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଭଗବାନ କିଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲା ପୂଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକି ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟର ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଯାହାକି ଦେହବନ୍ତ ରୂପ ଯୀଶୁ ନାଁରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଏକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହା ଆମେ କହୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି ଭଗବାନ ବୋଲି, ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେହି ଭାଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଆଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାର ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି, ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ନ ବୁଝି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି। ସେଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉଚିତ କଥା କହିଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କର। ଆଉ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବାଇବେଲ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ଜଣେ ଧର୍ମଯାଜକକୁ, ପାଳକକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାର ଅର୍ଥ ଆଗ ପଛ ସବୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଆଉ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲା ପରି ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଲା ପରି କଥା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ୍ରେ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କର ଆଉ କୁହ ଆଉ ଜଣାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ବାଇବେଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୀତା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମନା କରୁ, ସେଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି, କେଉଁଟା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏକ ନିନ୍ଦାସୂଚକ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ରହି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଡ଼ନ କଲେ, ଅପମାନ କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ 100% ମନୁଷ୍ୟ 100% ଈଶ୍ୱର କିପରି ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବେଲ୍ରେ କିଛି ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏମିତି କୌଣସି ଦେବତା, କୌଣସି ଭଗବାନ, କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏମକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏହା ଦେବ, ଏମକ ଦେବ, ଆଉ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରର କାମ କରିବ, ସେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରିବ ବୋଲି ଲେଖାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ଅନେକ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ, ଭାବବାଦୀମାନେ ଭାବବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଲିପି ସବୁ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତେବେ ସେହି ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23ରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ,
ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇନା କହିଥିଲି 100% ଈଶ୍ୱର, 100% ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାନବିକତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ଆଉ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମତା ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଭାବବାଣୀ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯିଶାୟ 7:14 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦେଖ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ରଖିବ। ତା ଅର୍ଥ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ଆଉ ଅଧେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଘଟିବ ତାହା ହେଲା ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମ ହେଲା ଯିଶାୟ, ଆଉ ଏଇ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଲୁ ତାହା ହେଲା ପୁରାତନ ନିୟମ, ଯାହା ଅଲରେଡ଼ି ଘଟି ସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯାହା ଦେହବନ୍ତ ଆକାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ଏଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ବିଷୟ ଜଣାଇବେ, ଶିଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦେଇ କେହି ଯଦି ଅନୁଗମନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ କେଉଁଠି ସଫଳ ହେଲା? ମାଥ୍ୟୁ 1:22 ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାହା ଭାବବାଦୀମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଯୋହନ 1:14 ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ, କେହି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହାର ଆଖି ପିଟୁଳା ବା ଆଖି ଫାଟିଯିବ, ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମରିଯିବ। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ଭାବବାଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, କେବେ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ମରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ବା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବିଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ରୂପରେ
ଦେହବନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ତା କାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତମତା, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ରୂପ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ସର୍ବଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହିଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏବଂ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ କି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଗର୍ବ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣା, ଶିବ ଏମାନଙ୍କ ପରି। ସେମାନେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ବଡ଼ିମା କଲେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କଲେ। ତେବେ ସେମାନେ କି ଈଶ୍ୱର? ଅହଙ୍କାର କରିବାର କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ? ଗର୍ବ କରିବାର କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ? ତେବେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ରହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଖାଇଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସମସ୍ତ କାମ କଲେ, ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ବିତାଇଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲିପିୟ 2:6 ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବି ସେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେମାନେ ତ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ବଡ଼ିମା କଲେ। ଯଦି ବି ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମନେ କଲେ, ଦେବତା ବୋଲି ମନେ କଲେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାହିଁ? ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ହେଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କାହିଁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେଉଁ ଦେବତାର, କେଉଁ ଭଗବାନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଦପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କହିବି। ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ଘରେ ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଫିଲିପିୟ 2:7-8 ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ, ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ, 100% ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କଲୋସ୍ୟ 2:9, ଆଉ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16, ଆଉ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଫିଲିପିୟ 2:11, ଏହି ପଦପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବକବାସ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କଥା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ କେବଳ ବାଇବେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବଳ ବାଇବେଲକୁ ଓପେନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସବୁ ଉତ୍ତର ବାଇବେଲରେ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବାବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନମସ୍କାର।